Welcome to the intermediate e-learning class. In continuation of the atomic structure, in previous session we discussed Bohr's model of hydrogen atom and hydrogen line spectra. In continuation of that, in the chapter, we will learn real behavior of matter. Due to the shortcomings of the Bohr model of atom, scientists try to develop the suitable model for the atom. In that purpose, two principles came into existence. Those are de Broglie real behavior of matter. Second one is Heisenberg uncertainty principle. As like electromagnetic radiation, matter also behaves wave nature and particle in nature. This was experimentally proved by de Broglie, mathematically and experimentally proved by de Broglie scientist. De Broglie proposed that matter should also exist real behavior, that is both particle and wave-like properties. In earlier class we studied electromagnetic waves have wave nature and particle nature. As like that, micro objects like molecules, atoms, protons, electrons, these material also act as a wave nature and particle in nature. That is the dual behavior. Dual means here particle nature and wave nature. The wavelength of the particle is indirectly proportional to the wavelength of the particle is indirectly proportional to the momentum. What is momentum? Mass into velocity. Momentum is nothing but mass of the matter into velocity of the matter. This is indirectly proportional to the wavelength. De Broglie principle is only applicable to the micro objects like atoms, molecules, protons and electrons also. It is not applicable to the big objects like stones, balls, planets, because they are large in size. Their wavelength is very short. That's why de Broglie principle is not applicable to the big objects. It is only applicable to the atoms, molecules only. This is the de Broglie relation between the wavelength and momentum. H is the Planck's constant. Lambda is equal to h by mv. mv is nothing but momentum. Momentum is always indirectly proportional to the wavelength. H is Planck's constant. The next advanced principle developed by the Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle says that it is impossible to measure simultaneously the position and momentum of small particle with absolute accuracy. If an attempt made to measure these two quantities with higher accuracy, the other becomes accurate, the product of the uncertainty in the position. Delta x an uncertainty in position, delta p represents the uncertainty in momentum. It always constant and equal to or greater than h by 4 pi. H by 4 pi. What this principle says that small particles like electron, atoms and molecules, when the electron revolves around the nucleus, it is very small in size. It is not visible to the microscope also. That much small size particle velocity and momentum cannot be exactly identified at the same time.
it is impossible to identify the position and momentum of the small particle like electron because they are small in size. Electrons revolves around the nucleus. When the electrons revolve around the nucleus, the small particle electron revolves in a circular path. If you want to identify the velocity of the, find out the velocity of the electron in a path, we have to pass on the light on that electron. The wavelength of the light should be less than the diameter of the electron. If the wavelength of the light is less than the diameter of the electron, the frequency of light increases. When the frequency of light increases, the velocity of electron increases. When the velocity increases, it is not possible to find the position of the electron. That is the uncertainty in the velocity. When we try to find out the position of the electron, when the velocity is more, we could not find out the position accurately. The uncertainty principle. This is due to the real nature of the electron, that is wave nature and particle in nature. Delta x into delta p is greater than or equal to h by 4 pi. Delta x is uncertainty in position. Delta p is uncertainty in momentum. P is equal to m into v, mass into velocity. Mass is constant, velocity varies. Delta x into m into delta v is greater than or equal to h by 4 pi. These are two principles developed to find out the new method of new model of atom. 4 పరమాణు నమూనాల్లో ఉన్నటువంటి లోపాలను సవరిస్తూ ఒక పరమాణువు యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి నిర్మాణాన్ని తెలియజేయటం కోసం శాస్త్రవేత్తలు అనేక పరమాణు నిర్మాణాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. నూతన పరమాణు నిర్మాణాల కోసం ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. వాటికి అనుగుణంగా రూపొందింపబడ్డదే డ్యూయల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ మ్యాటర్, పదార్థం యొక్క ద్వంద్వ స్వభావం. పదార్థం అంటే ఇక్కడ ఏంటి? సూక్ష్మ కణాలైనటువంటి పరమాణువులు, అణువులు, ఎలక్ట్రాన్లు, ప్రోటాన్ లాంటి సూక్ష్మ కణాల యొక్క ఈ తరంగ స్వభావము మరియు కణ స్వభావము ఉంటుందనేది డి బ్రోలీ మ్యాథమెటికల్గా మరియు ఎక్స్పెరిమెంటల్గా నిరూపించడం జరిగింది. గణితాత్మకంగా మరియు ప్రయోగాత్మకంగా నిరూపించడం జరిగింది. ఏ విధంగా అయితే విద్యుదయస్కాంత వికిరణాలకి తరంగ స్వభావము మరియు కణ స్వభావం ఉంటుందో, పదార్థంలో సూక్ష్మ కణాలైనటువంటి పరమాణువులు, అణువులు, ఎలక్ట్రాన్లు, ప్రోటాన్లు కూడా తరంగ స్వభావము మరియు కణ స్వభావం ఉంటుందని డి బ్రోలీ నిరూపించడం. ఒక కణము యొక్క పదార్థం యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యము దాని యొక్క ద్రవ్యవేగానికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ద్రవ్యవేగం పెరిగే కొద్దీ తరంగ దైర్ఘ్యం తగ్గుతూ ఉంటుంది. ద్రవ్యవేగము అంటే ఏంటి? పదార్థం యొక్క ద్రవ్యరాశి ఇంటూ వేగము. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎంవి. హెచ్ అనేది ప్లాంక్ స్థిరాంకం. ఇదేం తెలియజేసింది? ఒక పదార్థము కణము యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యానికి మరియు మూమెంటం ద్రవ్యవేగానికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది. అయితే ఈ డి బ్రోలీ సిద్ధాంతం అనేది కేవలము సూక్ష్మ కణాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. పెద్ద పెద్ద కణాలైనటువంటి గ్రహాలు కానీ లేదా ఫుట్బాల్ కానీ క్రికెట్ బాల్ లాంటి పెద్ద కణాలకి ఇది వర్తించదు. ఎందుకు అంటే వాటి కణాల యొక్క పరిమాణం పెద్దదిగా ఉండడం వల్ల తరంగ దైర్ఘ్యం అనేది చాలా స్వల్పంగా ఉంటుంది. తరంగ దైర్ఘ్యం స్వల్పంగా ఉన్నప్పుడు వాటిని గుర్తించడం అనేది అంటే వేవ్ నేచర్ మరియు తరంగ స్వభావం మరియు కణ స్వభావం అనేది
డి బ్రోగ్లీ సిద్ధాంతం ద్వారా గుర్తించడం అనేది సాధ్యం కాదు. ఇది కేవలం సూక్ష్మ కణాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. రెండవది కూడా పదార్థానికి కణ స్వభావము మరియు తరంగ స్వభావం ఉంటుందని నిరూపించడానికి హైసెన్బర్గ్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త హైసెన్బర్గ్ అనిశ్చితత్వ నియమాన్ని ప్రతిపాదించింది. ఏంటిది అనిశ్చితత్వము అనేది పేర్లోనే ఉంది. ఖచ్చితత్వం లేకపోవడం. ఒక వ్యక్తి ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత అతను ఎక్కడ ఉంటాడు అనేది మనం ఖచ్చితంగా చెప్పలేం. అది అన్సర్టైనిటీ అంటారు, అనిశ్చితత్వము. అలా అనిశ్చితత్వం దేనిలో ఉంటుంది? ఎలక్ట్రాన్ కేంద్రకం చుట్టూ పరిభ్రమించేటప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ యొక్క స్థానంలో కానీ దాని యొక్క వేగంలో కానీ అనిశ్చితత్వం ఉంటుంది. ఎందుకు అనిశ్చితత్వం ఉంటుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ లాంటి సూక్ష్మ కణాలు అవి కంటికి కనిపించవు, మైక్రోస్కోప్ ద్వారా కూడా వాటిని గుర్తించలేము. వాటి యొక్క ధర్మాల ఆధారంగా మాత్రమే వాటిని గుర్తించడం జరుగుతుంది. అలాంటి సూక్ష్మ కణాల యొక్క స్థానాన్ని వేగాన్ని ఒకేసారి ఖచ్చితంగా నిర్ణయించడం సాధ్యం కాదు. దీనికి కారణం ఏంటంటే అవి కణ మరియు తరంగ స్వభావాన్ని కలిగి ఉండడమే కాకుండా సూక్ష్మ పరిమాణంలో ఉండడం వల్ల వాటిని గుర్తించను. ఒక వస్తువు యొక్క అది గమనం చేసేటువంటి మార్గాన్ని దాన్ని ఏమంటారు? ట్రాజెక్టరీ అంటారు. తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? దాని యొక్క వేగాన్ని దాని యొక్క స్థానాన్ని తెలుసుకోవాలి. వేగాన్ని మరియు స్థానాన్ని తెలుసుకోవాలి. వేగాన్ని స్థానాన్ని తెలిసినప్పుడే మాత్రమే అది ఏ మార్గంలో భ్రమణం చెందుతుంది లేదా పరిభ్రమిస్తుంది అనేది తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఎలక్ట్రాన్ లాంటి సూక్ష్మ కణాల యొక్క స్థానాన్ని లేదా వేగాన్ని తెలుసుకోవాలంటే, ఉదాహరణకి ఎలక్ట్రాన్ యొక్క స్థానాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఎలక్ట్రాన్ పరిమాణం కంటే తక్కువ పరిమాణంలో ఉన్నటువంటి తక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యం ఉన్నటువంటి కాంతిని దాని మీకు ప్రసరింపజేయాలి. ఉదాహరణకి ఒక కాగితం యొక్క మందాన్ని కొలవాలంటే మామూలు స్కేల్తో అది సాధ్యం కాదు. దాని యొక్క మందం కొలవాలంటే ఏం కావాలి? కాగితం మందం కంటే తక్కువ యూనిట్స్ ఉన్నటువంటి స్కేల్తో మాత్రమే దాన్ని కొలవగలుగుతాం. అదేవిధంగా ఒక ఎలక్ట్రాన్ని దాని యొక్క కక్షలో చూడాలి అంటే, దాని యొక్క స్థానాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క వ్యాసం కంటే తక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యం ఉన్నటువంటి కాంతిని ప్రసరింపజేయాలి. తక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యం ఉన్నటువంటి కాంతికి ఎక్కువ పౌనపుణ్యం ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ పౌనపుణ్యము తక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యం ఉన్న కాంతి ఎలక్ట్రాన్ మీద పడ్డప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రాన్ యొక్క వేగం పెరుగుతుంది. దాని స్థానంలో తెలుసుకోవడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నంలో ఏమవుతుంది? దాని యొక్క వేగం పెరుగుతుంది. వేగం పెరగడం వల్ల దాని స్థానాన్ని ఖచ్చితంగా నిర్ణయించాలి. కారణం ఏంటంటే అది దాని యొక్క పరిమాణం చిన్నదిగా ఉండడం. అదేవిధంగా వేగాన్ని కనుక్కోవడానికి చేసేటువంటి ప్రయత్నంలో స్థానంలో అనిశ్చితత్వం ఏర్పడుతుంది. అంటే ఖచ్చితత్వంగా ఇది పలానా ప్రదేశంలో పలానా వేగంతో ప్రయాణం చేస్తుంది అనేది ఖచ్చితంగా చెప్పటం సాధ్యం కాదు అనేది హైసెన్బర్గ్ అనిశ్చితత్వ నియమం తెలియజేసింది. డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా పి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు h/4π. డెల్టా ఎక్స్ అంటే స్థానంలో అనిశ్చితత్వము, డెల్టా పి ద్రవ్యవేగంలో అనిశ్చితత్వము. ద్రవ్యవేగము అంటే ద్రవ్యరాశి ఇంటూ వేగము. ఇవి 4 పరమాణు నమూనాలో ఉన్నటువంటి లోపాలను సవరిస్తూ కణాలకి, సూక్ష్మ కణాలకి తరంగ మరియు కణ స్వభావం ఉంటుందనేటువంటిది నిరూపించడం జరిగింది. అయితే ఈ విధంగా బోర్ చెప్పినట్టుగా కేంద్రకం చుట్టూ ఒక వృత్తాకార మార్గాలు ఉండడం అనేది సాధ్యము కాదు అనేది ఈ అనిశ్చితత్వ నియమం ద్వారా తెలియజేస్తుంది. బోర్ నమూనా, థామస్ నమూనా మరియు రూథర్ఫర్డ్ నమూనాలో ఉన్నటువంటి లోపాలను సవరిస్తూ కొత్త నమూనాలు ప్రతిపాదించడం జరిగింది. ఆ కొత్త నమూనాలని ప్రతిపాదించిన వాటిలో అతి ముఖ్యమైనది క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్. What is a quantum mechanical model of an atom? Quantum mechanical model, it is a scientific study of wave and particle nature of the matter. Studies the wave and particle nature of the matter. That is the quantum mechanics. Classical mechanics is applied to the only big objects, whereas quantum mechanics applied to the minute objects like
electrons, protons, atoms and molecules. When the electron revolves around the nucleus in a different energy levels, the energy level, each energy level is denoted by the wave function. If energy level is 1, E1 is represented by wave function psi1. Energy level 2, E2 is represented by the wave function psi2. Wave function represents the energy level of the electron which revolves around the nucleus. Whereas psi square, when the electron revolves around the nucleus, the probability of finding the electron around the nucleus, where the probability of finding the electron around the nucleus is maximum, that is called orbital. Orbital is denoted by psi square. It is also probability density. Where the density of electron around the nucleus is more, that is called orbital or probability of density. Orbital is denoted by psi square. To represent the orbital, some numbers are derived. Those are quantum numbers. To identify the persons, the central government has issued the unique Aadhaar number. Same like every orbital can be identify the unique numbers. Those numbers are called quantum numbers. N, principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum numbers are address the complete details of the orbital and its electron. For this purpose, Schrödinger developed an equation, that is H psi is equal to E psi, dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square, dou square psi by dou z square plus 8 pi square m by h square into e minus b psi is equal to 0. This is a mathematical derivation. H is the Hamilton operator, psi is the wave function, x, y, z are the axis. These are the axis. This is a mathematical equation. This is an advanced equation to study the wave and particle nature of the matter. ఇంతవరకు ప్రతిపాదింపబడ్డటువంటి థామ్సన్ పరమాణు నమూనా, రూదర్ఫర్డ్ పరమాణు నమూనా, బోర్ పరమాణు నమూనాలో ఉన్నటువంటి షార్ట్ కమింగ్స్ అంటే లోపాలను సవరిస్తూ ఒక పరమాణుకి ఆధునికమైనటువంటి ఖచ్చితమైనటువంటి నిర్మాణం ఇవ్వాలని శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధన చేయటం జరిగింది. దానిలో భాగంగా డి బ్రోగ్లీ కణ ద్వంద్వ సిద్ధాంతము, హైసెన్బర్గ్ అనిశ్చితత్వ సిద్ధాంతం రూపొందించడం. ష్రోడింగర్ మరియు మ్యాక్స్వెల్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త సూక్ష్మ కణాలైనటువంటి పరమాణువులు, అణువులు, ఎలక్ట్రాన్లు మరియు ప్రోటాన్ల యొక్క కణ మరియు తరంగ స్వభావాన్ని అధ్యయనం చేయటం కోసము క్వాంటం మెకానికల్ సిద్ధాంతాన్ని, క్వాంటం యాంత్రిక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. క్వాంటం యాంత్రిక సిద్ధాంతం ఏం తెలియజేస్తుంది? సూక్ష్మ కణాల యొక్క తరంగ మరియు కణ స్వభావాన్ని గురించి అధ్యయనం చేస్తుంది. అయితే మనం హైసెన్బర్గ్ అనిశ్చితత్వ నియమం గురించి అధ్యయనం చేయడం జరిగింది. అయితే ఎలక్ట్రాన్లు కేంద్రకం చుట్టూ పరిభ్రమించేటప్పుడు బోర్ చెప్పినట్టుగా ఒక నిర్ణీత కక్షలో కాకుండా ఎలక్ట్రాన్లు అనేవి ఏ ప్రదేశంలో అయినా పరిభ్రమణ చేయవచ్చు. ఖచ్చితంగా ఒక వృత్తాకార కక్షలో పరిభ్రమిస్తాయి అనేది ఖచ్చితంగా చెప్పలేమనేది ఈ క్వాంటం మెకానికల్ సిద్ధాంతము తెలియదు. ఎందుకు అలా ఖచ్చితంగా చెప్పలేమంటే ఇవి సూక్ష్మ కణాలకి కణ మరియు తరంగ స్వభావం ఉండడం ద్వారా ఖచ్చితంగా వాటి యొక్క స్థానాన్ని, వేగాన్ని చెప్పలేము అనేది హైసెన్బర్గ్ అనిశ్చితత్వం తెలియజేస్తుంది. ఈ క్వాంటం మెకానిక్ థియరీ కూడా అదే తెలియజేస్తుంది. కేంద్రకం చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ పరిభ్రమించేటప్పుడు ఎలక్ట్రాన్లు నిర్ణీత కక్షలో ఒక్కొక్క వేరువేరు శక్తి స్థాయిలో పరిభ్రమిస్తుంటాయి. ప్రతి శక్తి స్థాయిని ఒక గుర్తుతో చూపిస్తారు. దాన్ని
వేవ్ ఫంక్షన్, తరంగ ప్రమేయము అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ E1 శక్తి స్థాయిలో ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క తరంగ ప్రమేయాన్ని ψ1 తోని, E2 శక్తి స్థాయిలో ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క తరంగ ప్రమేయాన్ని ψ2 తోని చూపిస్తారు. ఈ విధంగా ఎలక్ట్రాన్ యొక్క పూర్తి సమాచారాన్ని తెలియజేయటం కోసం ψని ఉపయోగిస్తారు. అయితే కేంద్రకం చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ పరిభ్రమణం చెందేటప్పుడు ఒక ప్రదేశం లోపల ఎలక్ట్రాన్ యొక్క సాంద్రత అనేది గరిష్టంగా ఉంటుంది. ఏ ప్రదేశంలో అయితే ఎలక్ట్రాన్ కనుగొనడానికి సాంద్రత ఎక్కువగా ఉంటుందో, ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుందో దాన్ని ఆర్బిటాల్ అంటారు. కేంద్రకం చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ కనుగొనడానికి సంభావ్యత ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రదేశాన్ని ఆర్బిటాల్, ఈ ఆర్బిటాల్ని ψ² తో చూపిస్తారు. అయితే ప్రతి ఆర్బిటాల్ని, పరమాణు లోపల అనేక ఆర్బిటాల్ ఉంటాయి, ప్రతి ఆర్బిటాల్ని గుర్తించడం కోసం కొన్ని నెంబర్స్ ష్రోడింగర్ రూపొందించడం జరిగింది. భారత ప్రభుత్వం ప్రతి వ్యక్తిని గుర్తించడానికి ఏ విధంగా 16 నెంబర్లు ఇచ్చారో, ప్రతి ఆర్బిటాల్ని గుర్తించడం కోసము ష్రోడింగర్ కొన్ని సంఖ్యలను రూపొందించడం జరిగింది. వాటి క్వాంటం సంఖ్యలు అంటారు. ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య, అజిముతల్ క్వాంటం సంఖ్య మరియు అజిముతల్ క్వాంటం సంఖ్య, మ్యాగ్నెటిక్ అయస్కాంత క్వాంటం సంఖ్య ద్వారా వీటిని గుర్తించడం జరుగుతుంది. వీటిని ఆర్బిటాల్స్ ని గుర్తించడం. అయితే ఈ ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్ Hψ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Eψ. ఇక్కడ ψ అనేది తరంగ ప్రమేయము, ఇది ఎలక్ట్రాన్ యొక్క పూర్తి సమాచారాన్ని తెలియజేస్తుంది. H అనేది హామిల్టన్ ఆపరేటర్. దిస్ ఇస్ అ ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఇస్ అడ్వాన్స్డ్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ derived by the ష్రోడింగర్. ఇది ఆధునిక పరమాణు నమూనాకు సంబంధించినటువంటి ష్రోడింగర్ సమీకరణం. అయితే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా ఒక ఆర్బిటాల్ యొక్క పూర్తి సమాచారాన్ని తెలియజేయడం కోసము క్వాంటం నెంబర్స్ ని రూపొందించడం జరిగింది. అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఇన్ an atom distinguished by quantum numbers. Those quantum numbers are n, l and m. These numbers describe an electron completely in an atom. These n, l, m and also ms quantum numbers describe the complete information and of the orbital and its electrons which are in the orbital. Those quantum numbers are principal quantum number. This is denoted by n. This was proposed by Niels Bohr. Principal quantum number determines the size and energy of the orbital. Size and energy of the orbital. As the value of n increases, the size of the orbital also increases. The n value increases, the size of the orbit also increases, its energy also increases. What is difference between orbit and orbital? Orbit is the path around the nucleus in which electron revolves. That path is called orbit. Orbital, where the probability of finding the electron is maximum, that is called orbital. These are the two differences between the sp and df or the orbitals. Orbit is denoted by n, n1, n2, n2, 3, n4, so on. Principal quantum number is denoted by n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. These are orbits also called shell. First shell, second shell, third shell and fourth shell. They are denoted by the letters K, L, M and so on. This is the principal quantum number. Principal quantum number mainly it denotes the size and energy of the orbital. Size and energy of the orbital. The second one is azimuthal quantum number. It is also called angular quantum number or subsidiary quantum number.
It was proposed by Sommerfeld. It is denoted by letter L. The quantum number represents the subcells and their shape. Subcells are represented by S, P, D, F. L value for S is 0. P orbital L value is 1. For D orbital is 2. For F orbital it is 3. For G orbital it is 4. This quantum number denotes the shape of the subcell. According to Bohr's theory, there are different cells are there around the nucleus. Each cell has subcells. These subcells are denoted by the letter S, P, and D. These subcells shape can be denoted by the azimuthal quantum number. The shape of the S subcell is spherical, P subcell is dumbbell, D subcell is double dumbbell, F subcell is fourfold dumbbell. These are the shape of the subcells. These shapes will be represented by the azimuthal quantum number. Number of subcells present in a particular cell is equal to the n. For example, n is equal to, there are two subcells are there, 2s and 2p. L value starts from 0 to the n minus 1. L value, for example, n is equal to 0. The total L values are, what are the total values? 0, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Total number of subcells in a cell is equal to the n. For example, n is equal to, there are two subcells. Those are 2s and 2p. L value starts from the 0 to n minus 1. N minus 1. L value for s orbital is 0. P orbital it is 1. D orbital it is 2. F orbital it is 3. ఒక పరమాణువులోని ఆర్బిటాల యొక్క సంపూర్ణ సమాచారాన్ని తెలియజేయటం కోసము ష్రోడింగర్ 3 క్వాంటం సంఖ్యలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది. అవి ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య, అజిముతల్ క్వాంటం సంఖ్య మరియు అయస్కాంత క్వాంటం సంఖ్య. ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్యని నీల్స్ బోర్ ప్రతిపాదించడం జరిగింది. దీన్ని స్మాల్ n అక్షరంతో చూపిస్తారు. ఇవి బోర్ పరమాణు నమూనాలోని ప్రధాన కక్షను తెలియజేస్తాయి. దీని విలువ 1, 2, 3, 4 పూర్ణాంకాల్లో ఉంటుంది లేదా KLMN అక్షరాలతో చూపిస్తారు. n విలువ పెరిగే కొద్దీ, అంటే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ విలువ పెరిగే కొద్దీ, ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య విలువ పెరిగే కొద్దీ ఆర్బిటాల్ యొక్క శక్తి పెరుగుతుంది, ఆర్బిటాల్ యొక్క వ్యాసార్థము పెరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2s ఆర్బిటాల్ యొక్క శక్తి కంటే 3s ఆర్బిటాల్ యొక్క శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. 2s ఆర్బిటాల్ యొక్క వ్యాసార్థం కంటే 3s ఆర్బిటాల్ యొక్క వ్యాసార్థం పెరుగుతుంది, ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే n విలువ పెరిగొద్ది ఆర్బిటాల్ యొక్క వ్యాసార్థం పెరుగుతూ ఉంది మరియు శక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది. అదే అజిముతల్ క్వాంటం సంఖ్యను చూసినట్టయితే ఈ అజిముతల్ క్వాంటం సంఖ్యను స్మాల్ l తో చూపిస్తారు. సోమర్ఫీల్డ్ దీన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. అజిముతల్ క్వాంటం సంఖ్య ప్రధానంగా ఒక కక్షలో ఉన్నటువంటి ఉపకక్షల యొక్క ఆకృతిని తెలియజేస్తాయి. ప్రతి కక్ష బోర్ నమూనా ప్రకారము కేంద్రకం చుట్టూ వృత్తాకార కక్షలు ఉంటాయని చెప్పడం జరిగింది. ఈ వృత్తాకార కక్షల లోపల కూడా ఉపకక్షలు ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3వ కక్ష లోపల 3s, 3p, 3d అనేటువంటి 3 ఉపకక్షలు ఉంటాయి. ఈ 3 ఉపకక్షల లోపల SPDF ఉపకక్షల యొక్క ఆకృతిని అజిముతల్ క్వాంటం సంఖ్య తెలియజేస్తుంది. ఒక కక్షలో ఉండే ఉపకక్షల సంఖ్య ఆ కక్ష సంఖ్యకు సమానంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకి 2వ కక్ష n = 2 అనుకున్నాం. ఆ 2వ కక్షలో ఎన్ని ఉపకక్షలు ఉంటాయి? n విలువ 2 కాబట్టి 2 ఉపకక్షలు ఉంటాయి. అవి ఏంటి? 2s మరియు
రెండు p ఉపకక్షలు, 2s 2. ఒక ఉపకక్షకి L వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది అంటే 0 నుంచి n-1 వరకు ఉంటుంది. 0 నుంచి n-1 వరకు ఉంటుంది. అయితే S వాల్యూకు S ఉపకక్షకి L వాల్యూ 0 ఉంటుంది, P ఉపకక్షకి L వాల్యూ 1 ఉంటుంది, P ఉపకక్షకి 2 ఉంటుంది, F ఉపకక్ష 4 ఉంటుంది, Hకి 5 ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అజిముతల్ క్వాంటం సంఖ్య అనేది ఉపకక్ష యొక్క ఆర్బిటాల యొక్క ఆకృతిని తెలియజేస్తుంది.